Hello students, today we are going to learn kinds of sentences. I am Sunil Wadekar presenting here kinds of sentences. So let's learn kinds of sentences. Before going to learn kinds of sentences, let's learn what is meant by sentence. Sentence म्हणजे काय हे आपण प्रथम पाहूया. A sentence is a group of words that makes complete sense. पूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्दसमूहास आपण सेंटेन्स किंवा वाक्य म्हणतो. वाक्यामध्ये अशा प्रकारचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स असले पाहिजेत ज्यामधून कंप्लीट सेन्स किंवा पूर्ण अर्थ व्यक्त होतो. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दॅट मेक्स कंप्लीट सेन्स इज कॉल्ड अ सेंटेन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, let's see some examples. First, this book. Second, is very big. Third, this book is very big. First two lines do not make much sense, but the third sentence makes complete sense. The third line is a sentence. This book is very big. We get sense. We have understood the meaning of the sentence. But first and second, we do not get any meaning. This book means what? Is very big, we don't get any meaning. A capital letter at the beginning of the sentence, a doing word in the sentence, and a full stop at the end of the sentence. जेव्हा आपण असर्टिव्ह सेंटेन्स बनवतो, विधान तयार करतो, तर या गोष्टी त्या वाक्यामध्ये असल्या पाहिजेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता या वाक्याची वाक्यरचना पाहूया. कोणतेही वाक्य तयार करताना वाक्यामध्ये वाक्यरचना स्ट्रक्चर जे नियमानुसार असले पाहिजे, प्रॉपर ऑर्डर असली पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, रीडिंग इज ही स्टोरी अ. कोणत्याही प्रकारचा सेन्स या वाक्यातून निघत नाही आहे. याला आपण सेंटेन्स म्हणता येणार नाही आहे, कारण हे वर्ड्स आहेत. रीडिंग इज ही स्टोरी अ. डू दे मेक एनी सेन्स? नो. लेट्स नाव रिराईट द वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर. ही इज रीडिंग अ स्टोरी. दिस इज अ प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर अँड ग्रुप ऑफ वर्ड्स are very important to make a sentence. So there are four kinds of sentences. First, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, exclamatory sentence. अशा प्रकारे चार प्रकारचे वाक्याचे प्रकार आहेत. assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. Let's learn first assertive sentence. Assertive sentence म्हणजे काय ते आपण प्रथम पाहूया. An assertive sentence or a statement gives us some information. All assertive sentences end with full stop. Assertive वाक्यात आपल्याला काही माहिती सांगितलेली असते किंवा एखादे विधान केलेले असते. अशा सर्व वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम असतो. These sentences state a fact, describe things or report events. For example, he is the best student begins with capital letter. This sentence is called an assertive sentence. Another example is, I saw a tiger. He is working in the garden. They are playing cricket. Each sentence declares or states something and is therefore called a declarative sentence or assertive sentence. Now let's learn interrogative sentence. An interrogative sentence asks for information. All interrogative sentences end in a question mark. Sentences which inquire about something are called interrogative sentences. Such sentences take a question mark at the end. For example, what is your father?
Are you not happy here? Did the teacher punish him? So all these sentences are called questions. Where do you live? Is he playing cricket? विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारच्या वाक्यांना प्रश्नार्थक वाक्य असे म्हणतात, ज्यामध्ये प्रश्न विचारला जातो व शेवटी प्रश्नचिन्ह दिलेले असते. देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस. फर्स्ट, yes no question. It is also called verbal question. Second, WH question that begin with a WH word such as what, who, whom, whose, why, when, where, which, how. All these words to make a question. या प्रश्नात WH प्रकारच्या प्रश्नार्थक शब्द नंतर क्रियापद आणि त्यानंतरकर्ता अशी रचना असते व शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह असते. अशा प्रकारच्या प्रश्नाच्या उत्तरात काहीतरी माहिती द्यावी अशी अपेक्षा असते. हू इज ही? हाऊ डू यू नो हिम? येस नो क्वेश्चन आर वर्बल क्वेश्चन दॅट रिक्वायर्स अ सिम्पल येस ऑर नो ॲज ॲन आन्सर. अशा प्रश्नाची सुरुवात आय एम, इज, आर, हॅज, हॅव, डू, डज, शॅल, विल इत्यादी क्रियापदाने सुरू होते. नाव लेट्स लर्न इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. An imperative sentence gives instructions. All imperative sentences end with a full stop. Imperative sentences may convey the following. Imperative वाक्यामधून समोरच्या व्यक्तीला काहीतरी करायला सांगितलेले असते आणि त्यामधून आज्ञा, सल्ला, विनंती, ताकीद, सूचना इत्यादी आशय व्यक्त होत असतो. अशा वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम द्यावा लागतो. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेस which express some command, request, advice, etc. are called imperative sentences. The subject is ordinarily not used in such sentences. For example, open the window. Please write a story. Don't write a story. These sentences are called imperative sentences. In imperative sentences, the subject you is generally not mentioned but understood. These must be a full stop at the end of each imperative sentences. For example, open the door. Now, next learn exclamatory sentence. Exclamatory sentences which express some sudden feeling such as pleasure, anger, or surprise about something which has been said or done are called exclamatory sentences. Such sentences or expression take a mark of exclamation at the end. For example, what a lovely flower it is. How foolish she is. These sentences express a strong feeling and we are called exclamatory sentences. There must be a mark of exclamation at the end of each exclamatory sentence. Sometimes a verb in exclamatory sentence is understood and not expressed as in a sentence. For example, what a wonderful day it is. How excited he is. सदरील वाक्यामध्ये वाक्याची सुरुवात व्हॉट किंवा हाऊने झालेली आहे आणि शेवटी एक्सक्लेमेटरी मार्क देण्यात आलेला आहे. ज्या वाक्यामध्ये वाक्याच्या शेवटी एक्सक्लेमेटरी मार्क असतो ते वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स असते. उद्गारवाचक वाक्ये आश्चर्य, आनंद, भीती इत्यादी भावनाची तीव्रता व्यक्त करतात. ती बहुधा हाऊ किंवा वाटणे सुरू होतात व त्याच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह असते. जसे की व्हॉट अ वंडरफुल डे इट इज. वाटणे सुरुवात झालेले शेवटी एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे. हाऊ एक्सायटेड ही इज. सुरुवात हाऊने झालेली आहे आणि शेवटी एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे. अशा प्रकारच्या वाक्यांना आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स म्हणतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण असर्टिव्ह सेंटेन्स, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स, इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स आणि एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सचे
सेंटेन्स म्हणजे काय व काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस कोणते याबद्दल माहिती घेतलेली आहे. आता आपण या चारही प्रकाराचे वाक्याचे एक्झाम्पल्स पाहूया आणि ते ओळखण्याचा प्रयत्न करूया. फॉर एक्झाम्पल, दे हॅव इटन मँगोज. सदरील वाक्य असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे. सेकंड, वेअर आर यू गोईंग. हे वाक्य इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. वाक्याची सुरुवात WH ने झालेली आहे आणि वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह आहे. त्यानंतर व्हॉट अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी इट इज. सदरील वाक्य एक्सक्लेमेटिव्ह सेंटेन्सचे आहे. वाक्याची सुरुवात व्हॉटने झालेली आहे व शेवटी एक्सक्लेमेटिव्ह मार्क देण्यात आलेला आहे. 4, फाइंड द आन्सर. वाक्याची सुरुवात वर्बने आहे. सदरील वाक्य हे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सचे एक्झाम्पल आहे. तर अशा प्रकारे आपणास दिलेले वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे हे प्रथम ओळखता यायला पाहिजे. आपण डायरेक्टचे इनडायरेक्ट करत असताना आपणास प्रथम ते वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे हे पाहून आपण डायरेक्टचे इनडायरेक्ट करावे लागते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही अशा उदाहरणाचा सराव करा व ते ओळखण्याचा प्रयत्न करा. विद्यार्थी मित्रांनो, आपणास आयडेंटिफाय द काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस असा प्रश्न परीक्षेमध्ये नेहमी विचारला जातो. वाक्य दिलेले असते व इन ब्रॅकेटमध्ये आयडेंटिफाईड द काइंड्स ऑफ सेंटेन्स असे लिहिलेले असते. तर चला आपण करून पाहूया. एक्झाम्पल नंबर 1, आय प्ले क्रिकेट. कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे? असर्टिव्ह सेंटेन्स. 2, वेअर डू यू लिव्ह. सांगा. इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स. 3, व्हॉट अ वंडरफुल आयडिया इट इज. सांगा. एक्सक्लेमेटिव्ह सेंटेन्स. 4, ओपन द विंडो. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. ही इज रायटिंग अ स्टोरी. असर्टिव्ह सेंटेन्स. व्हॉट डू यू वॉन्ट टू टीच. इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स. कंप्लीट युअर होमवर्क. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. अशा पद्धतीने आपणास आयडेंटिफाईड द काइंड्स ऑफ सेंटेन्स ओळखता यायला पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो, या बाबतीत जास्तीचे उदाहरणं सोडवण्यासाठी व टेस्ट देण्यासाठी तुम्ही YesWadekar74.blogspot.com वरती विजिट करा व त्या ठिकाणी काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस किंवा आयडेंटिफाईड द सेंटेन्सेस असे टाईप करा व दिलेले एक्झाम्पल्स सोडवा, जेणेकरून की तुमचा या घटकाचा जास्तीत जास्त सराव होईल. या व्हिडिओमधून आपण सेंटेन्स म्हणजे काय आणि सेंटेन्स काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस अशा 2 घटकाची यामध्ये माहिती घेतलेली आहे. ते तुम्हाला नक्कीच समजलेले असेल. थँक्यू. धन्यवाद.